Good morning, BBSM 5. This is the lecture of Ethics and Corporate Social Responsibility. As all of you know, we are in the second chapter, which is named Corporate Governance, and this is section 2.4, fourth session of second chapter. In the previous session 2.3, we covered the role played by various regulators to improve corporate governance in India. We saw three different regulators. The first one was SEBI, second ICAI, and the third ICSI, right? And we concluded that all these three regulators have given different kind of norms from different point of views, from different angles, but the objective was the same. They want maximum compliance of corporate governance standards. Now, out of this, in this particular session, we are going to focus on ICAI because today's session deals with this topic. Look at your screen. Accounting standards and corporate governance. Yesterday, we saw that ICAI prepares and issues various accounting standards, and all the listed companies have to follow these standards. They have to prepare their financial statements in accordance with accounting standards. Today, we are going into depth. We are going to see how these accounting standards are useful in the enhancement of corporate governance. Today, we will see the link between accounting standards and corporate governance. That means if you follow the accounting standards, you are by default complying with corporate governance rules. In that context, let us start our discussion. In India, you know that for listed companies, accounting standards are must. They have to prepare the financial statements following accounting standards. Basically, accounting standardનો purpose એક જ છે, full disclosure of financial information.
So whenever any company prepares the financial statements as per accounting standards, it is fully disclosing all the material information to the whole world, right? As a result of that, the effectiveness and productivity of financial statements will increase. તમે એને ઇફેક્ટિવનેસ કહી શકો, પ્રોડક્ટિવિટી કહી શકો, ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્સપરન્સી બી કહી શકો. એટલે જે કંપનીના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે બનાવેલા છે એ કંપની ફૂલ ડિસ્ક્લોઝર કરે છે. એ કંપનીનું P&L અકાઉન્ટ કે બેલેન્સ શીટ કંપનીનો ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ પ્રેઝન્ટ કરે છે, રાઈટ? એવું આપણે કહી શકીએ. આવી કંપનીમાં ફ્રોડ કે સ્કેન્ડલ, અકાઉન્ટિંગ મેનિપ્યુલેશન ઓછું હોય છે, મિનિમમ હોય છે. ચાન્સીસ આર મિનિમાઇઝડ. અને ત્યારે આપણે એમ કહી શકીએ કે કંપની ઇઝ હેવિંગ ગુડ corporate governance. And if there is a good corporate governance, it shows that company is having better relationship with its all the stakeholders. એટલે આ બધું એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ, અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એન્ડ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ આ બધું અલગ અલગ નથી, એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે. એક આવે પછી બીજું આવે પછી ત્રીજું આવે. ધેટ ઇઝ વાય ઇન ઇન્ડિયા કંપનીઓએ જે કંઈ પણ પોતાની ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ફોર્મેશન આપવાની છે, જે કંઈ ડિસ્ક્લોઝ કરવાની છે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં, એ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે જ કરવાની છે. અને જો એ પ્રમાણે થઈ હોય તો જ કંપનીનું કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ છે એને ગુડ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ કહેવાય. તો એનો મિનિંગ એવો થાય કે જો કોઈ પણ કંપનીમાં ગુડ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ જોઈતું હોય તો એણે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ફોલો કરવા જ પડે. બરાબર છે? સો અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ આર ધ બેઝ, they are the pivotals on which you can create good corporate governance culture in your company. એટલે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ તો રહેવાના જ છે. You cannot skip accounting standards from the picture. હવે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કોણ બનાવે છે? તમને ખબર છે, ICAI. બરાબર છે? The Institute of Chartered Accountants of India prepares and issues all these accounting standards. બીજું, એ ખાલી અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ જ નથી બનાવતું. ઇન્ડિયન અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ અને ગ્લોબલ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ બે વચ્ચે હાર્મની ક્રિએટ કરવાનું કામ પણ ICAI જ કરે છે. વોટ ડુ વી મીન બાય હાર્મની? Harmony means Indian accounting standards
must be in line with international accounting standards. એટલે એવું ન થવું જોઈએ કે આપણા અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ સાવ અલગ જ પડી જાય અને બીજા જે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે ત્યાં આગળ કંઈક જુદી ટાઈપના જ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ હોય અને કોઈ જાતની કમ્પેરિઝન જ ન હોય, ખાલી મિસમેચ જ થતું હોય, એવું ન થવું જોઈએ. હાર્મની એને કહેવાય. ટુ બ્રિંગ સચ હાર્મની between Indian accounting standards and international accounting standards, our ICAI has been the member of IASC. IASC is the International Accounting Standards Committee, and ICAI has been the member of IASC since 1974. અને IASC ના ગાઈડન્સ પ્રમાણે જ આપણે 1977 માં અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ સેટઅપ કરેલું. અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ is the integral part of ICAI. આપણે જ્યારે એમ કહીએ છીએ કે ICAI અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઇસ્યુ કરે છે ત્યારે આ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બનાવવાનું કામ ASB ઓર અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ જ કરે છે. So it is a kind of department of ICAI. એટલે ICAI એ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડને કહી દીધું હોય કે કઈ રીતે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બનાવવાના, ત્યારે એમાં એણે ચોખ્ખું કહ્યું જ હોય કે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ ઇમ્પ્રૂવ થાય એ રીતે જ તમારે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બનાવવાના છે. And accordingly, Accounting Standard Board also prepares various accounting standards keeping in mind the improvement of corporate governance. Accounting Standard Board છે એ એવી જ રીતે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બનાવે છે કે જેના કારણે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ ઇમ્પ્રૂવ થાય. આ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઇસ્યુ થાય ત્યાર પછી ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિયામાં કામ કરતી બધી ફોરેન કંપની, ઇન્ડિયન કંપનીઝ એન્ડ ફોરેન કંપનીઝ which are doing business in India, એ બધાને આ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ લાગુ પડે છે. નહીતર શું થાય કે say Indian companies are following these standards and foreign companies operating in India are not following the same standards. So we cannot achieve the transparency in financial disclosure. આપણી કંપની બધું ઓનેસ્ટલી ડિસ્ક્લોઝ કરી દે અને ઇન્ડિયામાં કામ કરતી જે ફોરેન કંપનીઝ હોય એ આટલું બધું ડિસ્ક્લોઝર ન કરે એમ કહીને કે અમને તો એ લાગુ પડતું જ નથી, તો એ ચાલે નહીં. That is why it has been made compulsory for all the Indian companies as well as by foreign companies doing business in India. તો જ તમે complete transparency achieve કરી શકો. Refer this slide. Ultimately, આ બધાનો પર્પઝ એક જ છે. આવડી મોટી એક્સરસાઇઝ ICAI કરે તો obviously there will be a huge purpose, and purpose is clear. Financial statements
should be prepared in such a way that the interest of all the stakeholders can be well protected. Full disclosure leads to protection of stakeholders' interest. હવે એવા કયા કયા રૂલ્સ બનાવેલા છે કે એવા કયા કયા અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે અને એમાં શું શું પ્રોવિઝન બનાવેલા છે એ હવે આપણે જોઈએ છીએ વન બાય વન. The title represents that particular accounting standard. હવે જે કોઈ હેડિંગ આવશે એ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડના જ હેડિંગ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ આવું છે, કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ. તમારે જ્યારે મેનેજમેન્ટ અકાઉન્ટિંગ આવશે સ્ટડીમાં ત્યારે એમાં આનું આખું ચેપ્ટર આવે છે, પ્રિપેર કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ એઝ પર અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ. તો વોટ ઇઝ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ? સે તમને ખબર જ છે કે અકાઉન્ટ્સમાં જે કંઈ પણ ગરબડ ગોટાળા થતા હોય એ બધા કેશમાં જ થતા હોય, રાઈટ? કેશ ઇઝ ધી ઓરિજિન ફોર ફ્રોડ્સ, સ્કેમ્સ, cooking of books of accounts, વિન્ડો ડ્રેસિંગ, આવા કેટલાય વર્ડ્સ છે કે જે બધાનો મિનિંગ એક જ થાય છે, ફ્રોડ. અલ્ટિમેટલી ધ મિનિંગ ઇઝ ધ સેમ, ફ્રોડ. આ ફ્રોડ જે છે એ કંપનીમાં જે કોઈ પણ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે એમાંથી જ થાય છે. એટલે જો તમારે ફ્રોડ્સ કે સ્કેન્ડલ્સને કંટ્રોલમાં લેવા હોય અને એના ચાન્સીસ રિડ્યુસ કરવા હોય અને ફર્ધર એને થવા જ દેવા ન હોય તો કેશ માટેના રૂલ્સ હોવા જોઈએ. કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ રેકોર્ડ કરવા માટેના રૂલ્સ હોવા જોઈએ. એટલા માટે થઈને અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડે એનું સ્પેશિયલ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ જ આપેલું છે અને એને નામ આપ્યું કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ. કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં તમારે શું મેન્શન કરવાનું? વોટ ઇઝ ટુ બી મેન્શન્ડ ઇન કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ? You have to disclose all the cash inflows and all the cash outflows in that cash flow statement. કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટનું ફોર્મેટ એવું છે કે ઇન ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ યર તમારી કેશ બેલેન્સ કેટલી હતી, પ્લસ બેંક બેલેન્સ કેટલી હતી, ઓપનિંગ કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ, પ્લસ આખા વર્ષમાં તમારે કેટલી કેશ ઇન્કમ્સ થઈ એ બધી એડ કરો વાયા કેશ મોડ ઓર બેંક મોડ. એમાંથી તમે આખા વર્ષમાં જે કંઈ પણ કેશ પેમેન્ટ્સ કરેલા છે, કેશ પેમેન્ટ્સ એટલે હાર્ડ કેશ ઓર બેંક પેમેન્ટ્સ, ઓનલાઈન પેમેન્ટ્સ, એવરીથિંગ, એ બધા પેમેન્ટ્સ તમે એમાંથી માઇનસ કરો. ત્યાર પછી જે આવે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ક્લોઝિંગ કેશ
એન્ડ બેંક બેલેન્સ. આ કેશ ઇનફ્લો અને કેશ આઉટફ્લો આખા વર્ષમાં જેટલો પણ થયો હોય એ બધો તમારે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં મેન્શન કરવાનો રહે. આ બધું તમે ફૂલ્લી ડિસ્ક્લોઝ કરી દો તો કેશમાંથી જે કંઈ ફ્રોડ થાય છે, જે કંઈ મેનિપ્યુલેશન થાય છે, એ ઘણું બધું ઘટી જાય. કારણ કે તમે તમારા બધા કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ડિસ્ક્લોઝ કરો છો. યુ આર નોટ હાઇડિંગ એની cash transactions, and thereby you can protect the interest of stakeholders. Fraud ઘટી જાય તો obviously stakeholders interest છે એ safe જ રહેવાનું, right? Then next rule, that was the first rule. Second rule or second accounting standard, related party transactions. This is another huge area where you can commit fraud. After cash, related party transactions આપણે ગઈકાલે જોયા હતા, બરાબર? કે કંપની જે છે એની લાગતી વળગતી પાર્ટીઝ હોય એને કોન્ટ્રાક્ટ્સ આપી દે અને એમાંથી જે કંઈ પણ ફ્રોડ થાય એ કયા ટાઈપનો હોય તો કે કંપનીના ડાયરેક્ટર્સ કે પ્રમોટર્સ એના જ લાગતા વળગતા રિલેટિવ્સ કે ફ્રેન્ડ્સ કે કોઈ બોગસ પાર્ટીને આવા કોન્ટ્રાક્ટ્સ આપેલા હોય અને એમાંથી બી કેશ જે છે એ ખવાઈ જતી હોય. આવું આપણે જોઈએ જ છીએ. ખાસ કરીને જ્યારે ટેન્ડર સિસ્ટમથી કોન્ટ્રાક્ટ અપાતા હોય, તમને ખબર હશે ટેન્ડર ભરવાના હોય, ટેન્ડર ઇન્વાઇટ કરે અને એમાંથી જેનું લોએસ્ટ ટેન્ડર હોય એ ટેન્ડર અપ્રૂવ થાય અને એને કોન્ટ્રાક્ટ મળે. આ ટાઈપની એક પ્રોસિજર હોય છે. હવે લોએસ્ટ ટેન્ડર જે હોય એને જ કોન્ટ્રાક્ટ આપવાનો હોય, એમાં ઘણું બધું ખોટું થતું હોય છે, એ તમને ખબર છે. તો એટલા માટે થઈ આવા બધા નોર્મ્સ બનાવાયેલા છે. The accounting standard focuses on related party transactions. A company is supposed to disclose all the related party transactions which can affect the performance of that company. એટલે તમે કંપની સાથે કનેક્ટેડ કોઈ પણ પાર્ટી સાથે જે કંઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ્સ કે એગ્રીમેન્ટ્સ કે કમિટમેન્ટ્સ કરેલા હોય એ બધા તમારે ડિસ્ક્લોઝ કરવાના છે, રાઈટ? અને એમાં કેટલી અમાઉન્ટ ઇન્વોલ્વ છે એ પણ તમારે ફૂલ ટ્રાન્સપરન્સી રાખીને એ ડિક્લેર કરવાની છે. So that is about related party transactions. That was the second point. Next point, consolidated financial statements. I know you people are very well aware about consolidated financial statements because we have already discussed about consolidation. Consolidated financial statements કયા ટાઈપની કંપનીને લાગુ પડે એ પહેલા જોઈએ. તો જે કંપનીની સબસિડિયરી કંપનીઝ હોય કે બ્રાન્ચીસ હોય
એવી કંપનીને એ લાગુ પડે કે જ્યાં હેડ ઓફિસ છે એને આપણે પેરેન્ટ કંપની કહીએ અને પેરેન્ટ કંપનીની અંડરમાં જુદી જુદી બ્રાન્ચીસ કે સબસિડિયરી કંપની કામ કરતી હોય. Consolidated financial statements are applicable to parent company or head office. જે પેરેન્ટ કંપની છે, મેઇન કંપની કે હેડ ઓફિસ છે, એણે પોતાની જેટલી પણ બ્રાન્ચીસ છે કે જેટલી પણ સબસિડિયરી કંપનીઝ છે એ બધાના ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, એ બધાની ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ફોર્મેશન પોતાના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં ઇન્ક્લુડ કરવાની છે. આ પ્રોસેસ એને કોન્સોલિડેશન કહેવાય. એનું કારણ છે કે કોઈ પણ પેરેન્ટ કંપની હોય એ ખાલી પોતાની કંપની પૂરતી જ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્ક્લોઝ કરે અને સબસિડિયરી કંપનીઝ છે એની ઇન્ફોર્મેશન એમાં ડિસ્ક્લોઝ નથી કરતા, then you cannot have a full idea or full picture of the whole group. You can get the view about parent company only. You cannot come to know about the financial position of all the subsidiary companies. એટલે તમારે આખા ગ્રુપનો કમ્પ્લીટ વ્યૂ જોવો હોય તો તમારે બધી સબસિડિયરી કંપનીઝ, બધી બ્રાન્ચ ઓફિસ, એ બધાનો ફાઇનાન્શિયલ ડેટા ભેગો કરવો પડે, કોન્સોલિડેટ કરવો પડે અને એક સિંગલ સેટ ઓફ રેકોર્ડ બનાવવો પડે. તો જ તમને ખબર પડે કે રાજકોટ બ્રાન્ચનું પરફોર્મન્સ કેવું છે કે અમદાવાદનું પરફોર્મન્સ કેવું છે. યુ કેન કમ્પેર ધ પરફોર્મન્સ ઓફ વેરિયસ સબસિડિયરીઝ ઓર બ્રાન્ચીસ. That is why the accounting standard requires consolidation of financial statements. Another accounting standard is this: disclosure of interest in other entities. કંપનીનું બીજી કંપનીમાં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય કે ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ પણ કંપનીએ પોતાના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સમાં ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું છે. If it discloses such investment or interest in other companies, then and then the investors can come to know about the risk associated with such investment and they can assess the impact of such investment on our company. Right? આપણી કંપની કે જેમાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે એ કંપનીએ બીજી કંપનીમાં જે કંઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે, these are business investments, cross company investments. તો એ વિશે આપણને ખબર હોય તો જ આપણે રિસ્ક અસેસમેન્ટ કરી શકીએ, whether such investment is safe or risky. અને એની આવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટની આપણી કંપનીની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન ઉપર કે આપણી કેશ પોઝિશન ઉપર શું અસર પડશે એ આપણે જજ કરી શકીએ. આવા બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ડિસિઝન તમને ખબર જ છે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ લેતા હોય છે. તો જ્યારે તમે આવું ડિસ્ક્લોઝર કરો ત્યારે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ
કેટલું ટ્રાન્સપરન્ટલી કામ કરે છે, બરાબર, એ બી તમને ખબર પડશે. એટલે એ લોકો કંઈ છુપાવી શકતા નથી because of this accounting standard. Another important standard relates to interim financial reporting. Interim financial reporting એટલે તમારે એવા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બી ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સમાં મેન્શન કરવાના છે કે જે એક વર્ષ કરતા ઓછા સમયમાં થયેલા હોય. That means you have to disclose all the short-term transactions as well as long-term transactions so that you can come to know the internal functioning of the company. બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સની થિંકિંગ ક્યા ટાઈપની છે, whether they are thinking in proper direction, whether they are leading our company in proper direction or not. You can come to know about that on the basis of interim financial reporting standard. Then next comes fair value measurement. Fair value એટલે reasonable value. It is said that financial statements must be prepared on fair value basis. એટલે તમે જે કંઈ પણ ફિગર્સ P&L અકાઉન્ટમાં બતાવો છો કે બેલેન્સ શીટમાં બતાવો છો એ ફેર હોવા જોઈએ, રીઝનેબલ હોવા જોઈએ. ઇન્વેસ્ટર્સ કે જે આપણા રિપોર્ટ્સ વાંચવાના છે એ ફિગર વાંચીને એને ડાઉટ્સ ન ઊભા થવા જોઈએ કે આ ફિગર જે છે આટલો બધો વધારે કેમ છે કે આટલો બધો ઓછો કેમ છે, રાઈટ? એને ફેર વેલ્યુ મેઝરમેન્ટ કહેવાય. સપોઝ any of the stakeholders suspects that the figures shown in our financial statements are ambiguous, figures doubtful lage, they can complain to the government also, and government can order inquiry or audit of our company. એના કરતા એ બધા ઝમેલામાં પડવું એના કરતા આપણા જે કંઈ ફિગર્સ હોય, જે કંઈ પણ ડેટા હોય એ રીઝનેબલ હોવો જોઈએ. અનનેસેસરીલી આપણે ગવર્મેન્ટને આપણા રોજના જે કંઈ ફંક્શનિંગ છે એમાં ઇન્ટરફિયર કરવા માટે સામેથી ઇન્વાઇટ કરીએ એવું ન થવું જોઈએ. If the financial statements are prepared with the help of fair value measurement, then it will completely avoid government interference in our day-to-day working. Next comes employee benefits. જેમ જુદા જુદા ઇન્વેસ્ટર્સ આપણા સ્ટેક હોલ્ડર્સમાં ગણાય છે એવી જ રીતે આપણા જે એમ્પ્લોઈઝ છે, વર્કર્સ છે, they are also stakeholders. It is said that employees are assets, not liabilities.
human resource is an asset. That is why we study human resource accounting also. There is a whole new concept in accountancy known as human resource accounting. See, and just like any other assets, human resource is also recorded in our books of accounts. એટલે આપણા એમ્પ્લોઈઝ છે એ આપણી અસેટ્સ છે, એ લાયબિલિટીઝ નથી. And that is why their protection is of utmost priority. What to do to protect them? There are so many disclosures required on the part of company as far as employee benefits are concerned. A company has to disclose wages, salary paid to the employees or workers, their annual leaves, how many leaves are sanctioned to them, casual leaves or medical leaves or maternity leaves in case of female employees, post-retirement benefits like provident fund, gratuity. જે કંપનીઝ આ બધું પોતાના એમ્પ્લોઈઝને પે કરે છે એ બધું એને ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું રહે છે. ઘણા સેક્ટર્સમાં લોંગ સર્વિસ લીવ બી આપતા હોય છે, ડેપ્યુટેશન લીવ બી આપતા હોય છે, સ્ટડી લીવ બી આપતા હોય છે. તો તમે એઝ અ કંપની તમારા એમ્પ્લોઈઝને કયા કયા કેશ કે નોન કેશ બેનિફિટ્સ આપો છો એની કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ તમારે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સમાં પ્રોવાઈડ કરવાની છે. એટલે મોનેટરી ડિટેલ્સ હોય તો એ P&L અકાઉન્ટ કે બેલેન્સ શીટમાં ડિસ્ક્લોઝ કરો, એન્ડ અધર નોન મોનેટરી ડિટેલ્સ છે એ ફૂટ નોટ્સમાં તમે ડિસ્ક્લોઝ કરો, બટ યુ હેવ ટુ ડિસ્ક્લોઝ. That is mandatory. So that was about employee benefits. And one last point relates to recording of fixed assets, property, plant and equipments. મેં અહીંયા ફિક્સ્ડ અસેટ્સ એવું હેડિંગ નથી આપેલું કારણ કે આ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડમાં આવું હેડિંગ આપેલું છે, પ્રોપર્ટી, પ્લાન્ટ એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ, PPE. બાય ધ વે, PPE નો એક બીજો મિનિંગ એ થાય છે ડ્યુરિંગ ધ ટાઈમ ઓફ કોરોના, બટ we are not concerned with that medical PPE. We are concerned with the machineries and plant used for manufacturing. As per this accounting standard, company has to disclose various types of plant, machineries and other equipments held by it. Not only that, it has to disclose details of depreciation. કંપની એના ઉપર કઈ રીતે ડેપ્રિસિએશન ગણે છે, એના રૂલ્સ, ડેપ્રિસિએશનની મેથડ, ડેપ્રિસિએશનનો રેટ, એ બધું ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ફૂટનોટ્સ ડિસ્ક્લોઝ કરવું કમ્પલસરી છે. Why such disclosure is required? If the company discloses the above information, we can come to know whether the company is making proper valuation of fixed assets or not. કંપની પોતાની જે કંઈ પણ ફિક્સ્ડ અસેટ્સ છે એનું બરાબર વેલ્યુએશન કરે છે કે નહીં,
એ જોવા માટે થઈને જ આ પ્રોવિઝન બનાવેલું છે. If there is a proper valuation, then and then our financial statements would show true and fair view of our business. So, these are the various accounting standards used to improve the corporate governance and for the protection of various stakeholders' interest. ઘણા અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે કે જે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે બનાવાયેલા છે. Whether the standard is national or international, the purpose is the same. Somehow, some way, you have to minimize manipulation and fraud, and you have to protect the interest of all the stakeholders. That is the ultimate purpose of doing all these things. And this is what the corporate governance is all about. So, accounting standards and corporate governance both are interlinked. With this note, we conclude today's session. We will meet again next week. We are left with two more topics, highly important topics. The one is corporate disclosure and another is insider trading. Both are part of the second chapter, and we will deal with these two topics in our coming sessions in next week. Till then, goodbye all of you. Have a nice weekend. Enjoy your holiday. See you.